السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور جبین۔ آج ہم موجود ہیں آرٹ کونسل میں، جہاں 15ویں عالمی اردو ادب کی کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ اس کانفرنس میں دنیا بھر کے آرٹسٹ، ادیب، شاعر، فلسفہ نگار، ڈرامہ نگار، فنکار اور سینئر صحافی موجود ہیں۔ اس کانفرنس میں کتابوں کی نمائش بھی کی جا رہی ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں۔ آرٹس کونسل میں 15ویں عالمی اردو ادب کانفرنس منعقد کی گئی۔ کراچی کے اس عظیم ترین دنیائے اردو ادب کے میلے میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے مشہور و معروف ادیب، شاعر، آرٹسٹ، فنکار، ڈرامہ نگار، فلسفہ نگار اور سینئر صحافیوں نے شرکت کی۔ اردو ادب کے اس کانفرنس میں اردو کے قدردان اور بالخصوص نوجوان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ آرٹس کونسل کے اس 15ویں عالمی اردو ادب کانفرنس میں مختلف پروگرامز کیے گئے جو کہ منفرد طریقے سے اردو ادب کو اجاگر کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان پروگرامز میں شامل حال 21ویں صدی میں اردو شاعری، اردو کی نئی بستیاں، پاکستان میں تعلیم کی صورتحال، کتابوں کی رونمائی، خواتین اور ہمارا سماجی رویہ، کلام شاعر بے زبان نصرت علی، سلمان گیلانی سے گفتگو، پاکستان آج اور کل حامد میر کے ساتھ، اور پھر آخر میں مشاعرے کی پرکشش محفل سجائی گئی۔ اس کانفرنس میں پلک نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے سینئر آرٹسٹ جاوید ٹاخانی نے کہا، ناظرین اب ہم موجود ہیں پاکستان کے مشہور و معروف آرٹسٹ جن کا نام ہے جاوید ٹاخانی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر۔ سر آج آپ آرٹ کونسل میں موجود ہیں جہاں 15ویں عالمی اردو ادب کی کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ سر اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ناچیز جگنوؤں سے ہے جنگل میں روشنی، ناچیز جگنوؤں سے ہے جنگل میں روشنی، اور روشنیوں کے شہر میں ہے فقط آپ ہی کی بات۔ 15ویں عالمی اردو کانفرنس جو مسلسل 14 سال سے ہوتی آج 15ویں سال کی ہو گئی ہے، اور اسی عالمی ادبی کانفرنس کی وجہ سے کراچی شہر روشنیوں کا شہر بنا ہوا ہے، اور یہ خاص طور پر کوشش اور محنت ہے پاکستان آرٹ کونسل کراچی کے صدر محترم جناب احمد شاہ صاحب کی محنتیں، کاوشیں ہیں، جس کی وجہ سے پورا کراچی ایک جگہ منجمد ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، اور مختلف یہ جو میلہ لگا ہوا ہے، اس میلے کی وجہ سے کراچی کی چکا چوند روشنیاں ہماری آنکھوں کو خیرہ کرتی ہیں، اور اس پروگرام میں آ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم متحد ہو گئے ہیں، اور منی پاکستان کا ایک خوبصورت گلدستہ یہاں ترتیب دیا گیا ہے۔ اور اس پروگرام میں آپ دیکھیں گے دنیا کے بڑے بڑے ادیب، شاعر حضرات، اداکار، فنکار، بہت سارے بچھڑے ہوئے دوست، ہم سب جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، راحت ملتی ہے، اور دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اور دیکھیں کہ دسمبر کے آخری ویک، فرسٹ ویک میں جہاں سندھ کلچر ڈے منایا جا رہا ہے، وہاں ہماری کراچی میں رہنے والوں کی خوشیاں دو چند ہو گئی ہیں کہ ایک طرف تو ہمارے سندھ کلچر ڈے کا خوبصورت میلہ ہے، اور دوسری طرف 15ویں عالمی اردو کانفرنس ہے۔ اس کانفرنس میں آ کر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری خوشیاں دو چند ہو گئی ہیں۔ ہمارے لیے عید کا دن ہے، آج کا دن عید کا دن ہے، اور کلچر ڈے کا دن وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو ہم اس آرٹ کونسل میں آ کر اور آنے والے تمام لوگوں کے بھی ہم شکر گزار ہیں، اور خاص طور پر اس 15ویں عالمی اردو کانفرنس کے لیے اور اس کی محنتیں اور کاوشوں کے لیے ہم احمد شاہ صاحب کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ شام عشرت سلام کہتی ہے، ہر مسرت سلام کہتی ہے، شام عشرت سلام کہتی ہے، ہر مسرت سلام کہتی ہے، ہو مبارک آپ کو آج کی خوشیاں، میری محبت سلام کہتی ہے۔ سر ایک اور سوال آپ سے ہے کہ آج کل پرائیویٹ اسکولز میں سب سے زیادہ جو ترجیح دی جا رہی ہے وہ صرف انگلش لینگویج کو ہی دی جا رہی ہے، انگلش ہی پڑھایا جا رہا ہے، اردو ادب پہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن کم ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سوائے اس ٹھنڈی آہ بھرنے کے علاوہ اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ کراچی میں جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی مادری لینگویج بولتا ہے، اس کے بعد ہم اپنی قومی لینگویج پر کوشش کرتے ہیں کہ قومی لینگویج اس کو زیادہ سمجھ آئے، وہ پڑھے لکھے اسی اردو لینگویج میں۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، اور قومی زبان کو بھولنا نہیں چاہیے، اور اپنی لینگویج کو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوریج دینی چاہیے، اور اسی لینگویج کے لیے ہمیں کام بھی کرنا چاہیے، اس کے ادب پہ، اس کی ثقافت پہ، اس کے کلچر پہ بات چیت کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس ہمیں زبردستی ABC پڑھائی جاتی ہے۔ کیا بتائیں، کیا ہمارے پیدا ہونے والے بچے کے لیے دینی تعلیم ضروری ہے یا ABC ضروری ہے؟ یہ تو اپنا آپ خود ہی ایک ایسا سوال ہے جس کو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم انگریزوں کے اتنے غلام کیوں ہیں؟
हमें अंग्रेज़ी क्यों इतनी पढ़ाई जा रही है? हमें अंग्रेज़ी की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ी मानते हैं कि इंटरनेशनल ज़ुबान है और उसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत है, लेकिन हमें अपने उर्दू अदब को नहीं भूलना चाहिए। अपनी लैंग्वेज जो हमारी ज़ाती लैंग्वेज है उसको भी नहीं भूलना चाहिए। हमें उससे अपने सकाफ़त, अपने कल्चर का अमीन होना चाहिए। हमें अपने पाकिस्तान की तमाम ज़ुबानों से मोहब्बत है, चाहे वो सिंधी हो, बलूची हो, पंजाबी हो, पश्तो हो, उर्दू स्पीकिंग हो, सराइकी हो, हिंदको हो, जितनी भी ज़ुबानें हमारी अपनी ज़ुबानें। मैं खुद 18 लैंग्वेज बोलता हूँ, दुनिया के पुरअमन इलाके लियारी में रहता हूँ और मुझे अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ व मकबूल शायर अली ज़रियून ने कहा, नाज़रीन, अब हम एक ऐसी शख्सियत के साथ खड़े हैं जो कि बहुत मशहूर और मेरे फेवरेट शायर, जिनका नाम है अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर आपके मैंने बहुत सारे शायरी सुनी है और बहुत अच्छी शायरी हैं। कभी कभार तो रुला देती हैं, कभी कभार हंसा देती हैं और कभी कभार इतनी ज़्यादा हैरत में डाल देती हैं कि मैं सोचती हूँ यार ये तमाम चीज़ें शायद मेरी ज़िंदगी पर कही जा रही हैं, शायद मेरे बारे में कहा जा रहा है या जो कुछ मैंने देखा होता है उसके हवाले से कहा जा रहा है। तो सर आप अब यहाँ पर 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। यहाँ पे उर्दू अदब के बारे में बहुत कुछ हो रहा है नौजवानों को शऊर देने के लिए, तो सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा है ये, आप देखें कि ये पूरी किताबें लगी हुई हैं यहाँ पे, हर बंदा किताबों के आगे देख रहा है, लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं। ये 4 दिन किताबों के दिन है, शायरी के दिन है, अभी सेशंस हो रहे हैं, अभी मुशायरा होने वाला है। तो मैं तो जब यहाँ पर आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। बल्कि कई किताबें ऐसी हैं जो मैंने नहीं पढ़ी होती, मुझे यहाँ से मिल जाती हैं। और इन 4 दिनों के अंदर पूरे कराची से बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, नौजवान आते हैं। ऐसे मेले अगर साल में 3-4 और हो ना, तो हमारा जो शऊर है, जो हमारे अवाम का जो एक, जिसे मैं अवाम आज़म कहता हूँ, हमारे अवाम का जो शऊर है वो कहीं ज़्यादा बुलंद हो जाएगा। सर मैं आपसे ख़ुद रिक्वेस्ट करती हूँ, एक पर्सनली रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे लिए कुछ शेर कह दें। मैं आपको शेर सुना देता हूँ कि लोग जिस दिन तेरे होने से मुकर जाएंगे, हम तेरे साथ नज़र आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और फिर दीगर आर्टिस्ट और समाजी रहनुमाओं ने गुफ्तगू की। अब यहाँ पर हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, जिनका नाम है रिजवान साबिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुना सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आप आलमी 15वीं कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं उर्दू अदब के, जो कि आर्ट काउंसिल में मुनक्किद की गई है। सर आप यहाँ पर जो शेर व शायरी हैं इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आर्ट्स काउंसिल के हवाले से ज़िक्र करूँगा जनाब अहमद शाह साहब का, जो कि इल्म अदब प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल में। और इसके अलावा आर्ट्स काउंसिल में स्टेट ड्रामे करते हैं, अवामी थिएटर फेस्टिवल्स। अवामी थिएटर फेस्टिवल के हवाले से मैं ये बताऊँगा कि यहाँ पे सब ज़बानों के ड्रामे होते हैं। तकरीबन हाल ही में जो है 2 महीने पहले उन्होंने अवामी थिएटर फेस्टिवल किया था, जिसमें 22 ड्रामे थे, जिसमें इलाके लैंग्वेज के हवाले से सिंधी ड्रामा था, मेमनी था, पंजाबी था, दूसरे ड्रामे थे। उसमें मेरे ड्रामा हल पुनल भी था, जिसकी तहरीर रशीद साबिर की थी और डायरेक्शन मेरी थी। हर साल जो है इनका फेस्टिवल होता है और फेस्टिवल में मेरे ड्रामे होते हैं। और अहमद शाह साहब आर्ट्स काउंसिल के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह शो बिज़नेस से वाबस्ता जो शख्सियात हैं उनके जो भी हैं उनके लिए पजीराई भी करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं इसके हवाले से। ये आर्ट काउंसिल में इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए कि लोगों को भी अवेयरनेस हो, और इसमें काफ़ी मालूमात हमें मिली है उर्दू मुशायरे के हवाले से, और मुख्तलिफ़ टॉपिक पे हमारी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ। मैं सबसे पहले इसका क्रेडिट अहमद शाह साहब को देना चाहूँगा कि जो आवाम के लिए, फ़नकारों के लिए, आर्टिस्ट के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बकाया के लिए ये 15वीं उर्दू अदब मेला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। मैं समझता हूँ ये यहीं नहीं बल्कि इसके अलावा मेरे ख्याल में लाहौर में भी और बलूचिस्तान में भी, कोयटा में भी, पूरे पाकिस्तान में इसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे एक तो आपस में सबको मिलने का मौका मिलता है। मैं समझता हूँ हम सुबह से इसको एंजॉय कर रहे हैं, एक खुशी जैसा समा है।
जैसे मेला जैसा समय है, हर दोस्त अब आपसे मुलाकात हो रही है, हर बंदा खुश नज़र आ रहा है। जैसे इससे पहले बरसात का मौसम, टेंशनों का मौसम गुजरा है, उससे पहले कोरोना जैसे बुरे हालात रहे हैं। हर आदमी नफ्सा नफसी का दौर है, घर बैठ बैठ के नफसियाती मरीज़ हुआ है। तो यहाँ कम अज़ कम हर आदमी, हर शहरी खुश नज़र आ रहा है, हशाज बिशाज नज़र आ रहा है, एंजॉय करते नज़र आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर 15वीं उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है, 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्टेप है। इससे लोगों के शऊर में, अदबी शऊर में, लोगों के समाजी शऊर में, लोगों के तारीख़ी शऊर में इजाफ़ा होगा। इससे बच्चों में पढ़ने का शौक़ पैदा होगा, बच्चों में अदब को जानने का शौक़, सियासत को जानने का शौक़, मईशत को, मुआशरत को जानने का शौक़ पैदा होगा। कैमरामैन टीम के साथ मैं नूर, पलक न्यूज़, कराची।